Hello students, now we start basic concepts of chemistry. The basic terms which are involved in chemistry or from which we start a chemistry. See, first one is matter. What is meant by matter? In next module we see the matter comes in chemistry. We in definition of chemistry we see matter. Okay, now here we see what is meant by matter. Matter is essentially anything in the world that takes up space and has mass. Matter is essentially anything in the world that takes up space and has mass. The anything which is present in world, maybe it is living, it is non-living, okay, that takes up space and has a mass, which has specific space in this world, which has specific mass in this world. Okay, anything in this world, that is maybe living things or non-living things, which possess specific space or which has specific space in this world, which possess specific mass, which has specific mass, is called as matter. Okay, this matter is classified into two groups, that is pure substances and mixture on the basis of chemical composition. Now see here we see there are two composition. First is a physical composition and second one is a chemical composition. Here we see chemical composition. On the basis of chemical composition, matter is classified into two groups. बघा आपण दोन प्रकारचे क्लासिफिकेशन बघतो, फिजिकल क्लासिफिकेशन अँड केमिकल क्लासिफिकेशन. On the basis of chemical classification नुसार मॅटर इज क्लासिफाईड इंटू टू ग्रुप्स. मॅटरचं दोन ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे, दॅट इज प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. काय केलं गेलेलं आहे, प्युअर सबस्टन्सेस अँड मिक्सचर. द प्युअर सबस्टन्सेस आर अगेन क्लासिफाईड इंटू टू ग्रुप्स, element and compounds, while mixture is classified into two groups, heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Okay, now here we see in detail pure substances. Now see, pure substances have a definite chemical composition. Okay, in name it is present pure. नावातच आहे बघा pure. Pure substances have a definite chemical composition. Its chemical composition is fixed, definite. It does not contain any other compound as a impurity. त्याचं chemical composition fix आहे, definite आहे and it does not contain any impurity. ज्याच्यामध्ये impurity नाही. This compound is a pure substance. Okay, they always have the same property regardless of their origin. They always have the same property. त्याच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात, सेम असतात रिगार्डलेस ऑफ देअर ओरिजिन. बघा फॉर एक्झाम्पल प्युअर मेटल, डिस्टिल्ड वॉटर एक्सेट्रा. प्युअर मेटल असेल, डिस्टिल्ड वॉटर असेल एक्सेट्रा. The pure substances are again classified into four groups. बघा प्युअर सबस्टन्सेसचं पुन्हा क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. They are classified into two groups as elements and compounds. पुन्हा दोन ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन झालेलं आहे, elements and compounds. Elements again classified into four groups, metals, non-metals, metalloids and noble gases. एलिमेंटचं पुन्हा फोर ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. कोणते कोणते, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटॅलॉइड्स अँड नोबल गॅसेस. ओके, नाव सी इलेमेंट. आता आपण काय बघूयात, इलेमेंट. बघा इलेमेंट्स आर प्युअर सबस्टन्सेस विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इंटू सिम्पलर सबस्टन्सेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. बघा आपण काय करतो रे, इफ वी टेक अ मॅटर ऑन एनी कंपाऊंड. आपण जर कंपाऊंड घेतला, फॉर एक्झाम्पल वॉटर घेतलं, इफ वी डिसोसिएट द वॉटर, आपण वॉटरचं डिसोसिएशन केलं, और वी कॅन ब्रेक द वॉटर मॉलिक्यूल, वी कॅन गेट हायड्रोजन गॅस अँड ऑक्सिजन गॅस. आपण जर वॉटर मॉलिक्यूलचं ब्रेकिंग केलं तर आपल्याला काय मिळतो, वी कॅन गेट हायड्रोजन गॅस अँड ऑक्सिजन गॅस. बट इफ वी ब्रेक द इलेमेंट, बघा इफ वी ब्रेक द इलेमेंट वी कॅन नॉट गेट अनदर मॉलिक्यूल. आपल्याला दुसरा मॉलिक्यूल मिळणार आहे का, नाही.
If elements are the pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes, म्हणजेच केमिकल चेंज करून सुद्धा आपण जे ब्रेक करू शकत नाही, वी कॅन नॉट ब्रेक इट, आपण त्याचं ब्रेकिंग करणार नाही, दिस कॉल्ड ॲज इलेमेंट्स. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, दे आर इलेमेंट्स. दिस इलेमेंट्स आर अगेन क्लासिफाईड इंटू 4 ग्रुप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स, metalloids and noble gases. They are again classified into 4 groups: metals, non-metals, metalloids and noble gases. Okay, here in 11th standard we only deals with the study of metals, non-metals and metalloids. Okay, now see metal. All of you know metal. मेटल. तुम्ही सगळ्यांना मेटल माहीत आहे. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड. ओके, फॉर एक्झाम्पल गोल्ड असेल, प्लॅटिनम, कॉपर, सिल्वर. ओके, बघा तुम्हाला सगळ्यांना मेटल माहीत आहे. तुम्ही सगळे गोल्ड वापरता. वी ऑल यूज गोल्ड, वी ऑल यूज कॉपर, सिल्वर, प्लॅटिनम. ओके, नाव सी मेटल. मेटल हॅव ए लस्टर. बघा ज्याला लस्टर आहे, luster means a shiny appearance which can be shine. Okay, जो शाईन करणारे, चककणारे, which can be shine, that is तो चककणारे. ओके, once we see some properties of metal. Metals have a luster, त्याला शाईन आहे. Conduct heat and electricity. Okay, we know that there are a copper wires which conduct the electricity. We can use cable. ओके, केबल वायर, आपण त्याला केबल वायर म्हणतो. इन दॅट केबल वायर कंटेन कॉपर मेटल. त्याच्यामध्ये काय आहे, कॉपर मेटल आहे. दिस कॉपर मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ते काय करतो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो, विच पास इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट मीन्स द मेटल पास इलेक्ट्रिसिटी. देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार आहे, पास होणार आहे. ओके, कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे all metals conduct heat and electricity. Next, metal can be drawn into wire, therefore they are ductile. We can convert them into a thin wire. आपण त्याचं एका thin wire मध्ये कन्वर्जन करू शकतो, therefore they are ductile. We can hammer it into thin sheet. Okay, after hammering we can convert them into a thin sheet. आपण त्याचं एका थिन शीटमध्ये, थिन म्हणजे एकदम पातळ अशी थिन शीटमध्ये काय करू शकतो, त्याचं कन्वर्जन करू शकतो. देअरफॉर दे आर मॅलिएबल. ते कसे आहेत, दे आर मॅलिएबल. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयर्न, प्लॅटिनम, मर्क्युरी एक्सेट्रा. झिंक असेल, सोडियम असेल, ऑल आर मेटल. ओके, बघा मग देर इज अ वन एक्सेप्शन. ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट. देर इज अ वन एक्सेप्शन, दॅट इज मर्क्युरी. मर्क्युरी इज प्रेझेंट इन लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट वन इज ए नॉन मेटल. मेटलच्या टोटली अपोजिट, हॅव नो लस्टर, ज्याला लस्टर नाही आहे. देर आर एक्सेप्शन, डायमंड अँड आयोडीन. डायमंड पजेस लस्टर, डायमंड पजेस शायनी अपीयरन्स. ओके, डायमंड हॅज अ शायनी अपीयरन्स. ओके, जो मेटल नाही आहे, इट इज नॉट मेटल बट इट हॅज अ शायनी अपीयरन्स. इट इज अन एक्सेप्शनल केस, डायमंड अँड आयोडीन. बघा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दे डज नॉट इझिली पास हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यामधून हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी पास इझिली होणार नाही. एक्सेप्शनल इज अ ग्राफाईट. ओके, ग्राफाईट इज अ नॉन मेटल बट इट पास इलेक्ट्रिसिटी. आणि ग्राफाईट हा नॉन मेटल आहे बट इट पास हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. They cannot be hammered into sheets or drawn into wire because they are brittle. they कशा आहेत, brittle in nature आहेत. They are brittle in nature, therefore they cannot be hammered into sheets or drawn into wire. त्याचं आपण थिन शीटमध्ये कन्वर्जन करू शकत नाही आणि वायरमध्येही कन्वर्जन करू शकत नाही, बिकॉज दे आर ब्रिटल. फॉर एक्झाम्पल आयोडीन, नायट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा. दीज आर दी एक्झाम्पल ऑफ non-metals. Now next one is a metalloid. See, some elements have properties intermediate between metals and
Non-metals are called metalloids or semi-metals. Now see, some elements have properties intermediate between metals and non-metals and are called metalloids or semi-metals. Is here some substances shows the properties of metals and metalloids. They are intermediate in between metals and metalloids. They are intermediate between metals and metalloids. Metals and non-metals. जे मेटल आणि नॉन मेटलच्या मध्ये आहेत. म्हणजे they shows properties of metal as well as नॉन मेटल. जे मेटलच्याही प्रॉपर्टी दाखवतो आणि नॉन मेटलच्याही प्रॉपर्टी दाखवतो. त्याला आपण काय म्हणणार आहे? दे आर कॉल्ड ॲज मेटॅलॉइड्स ऑर सेमी मेटल. त्यांना आपण काय म्हणणार आहे? मेटॅलॉइड्स ऑर सेमी मेटल. फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक एक्सेट्रा. Okay, these are the types of elements. Now we see compounds. बघा, compounds are the pure substances which cannot be broken into simpler substances by ordinary chemical changes. In a compound, 2 or 3 elements are combined in a fixed proportion. बघा, compounds are the pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. We can break it. Okay, we can break the compound. आपण कंपाऊंडला ब्रेक करू शकतो, बट नॉट ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. नॉर्मल केमिकल चेंजेसने ब्रेक करणार आहे, कारण नाही, इट रिक्वायर ड्रास्टिक कंडिशन. ओके, आपल्याला काय लागणार आहे? ड्रास्टिक कंडिशन. इट कॅन बी ब्रेक. हा ब्रेक होतो, बट ॲट ड्रास्टिक कंडिशन. देअरफॉर वी से दॅट इट कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इन टू सिम्पलर सबस्टन्सेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेसने आपण याला ब्रेक करणार आहे का? नाही. जे ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेसने ब्रेक होणार नाही आहे त्यांना आपण काय म्हणणार आहे? कंपाऊंड. बट ते ब्रेक होतात किंवा बाय यूजिंग ड्रास्टिक कंडिशन. ड्रास्टिक कंडिशन यूज केलं तुम्ही, जर हाय टेम्परेचर वापरलं, इफ यू यूज रिएजंट, एखादा रिएजंट वापरला, देन दे आर ब्रेक. और वी कॅन यूज हाय प्रेशर वापरलं, देन दे कॅन ब्रेक. फॉर एक्झाम्पल बघा, इन ए कंपाऊंड 2 or 3 एलिमेंट्स आर कंबाईन इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन. काय होऊ शकतं? हे कंपाऊंड कसं तयार होणार आहे? 2 किंवा 3 एलिमेंट एका फिक्स प्रपोर्शनमध्ये जॉईंट होणार आहे टू गिव्ह ए कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, अमोनिया, कार्बन डायऑक्साइड, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, दॅट इज H2O2 एक्सेट्रा. नाउ सी द मिक्सचर. Mixtures have no definite chemical composition and hence definite properties. बघा, मिक्सचरला डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आहे का रे? नाही आहे. देअरफॉर इट डज नॉट पॉसेस डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज. एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन असतं तर त्याला काय असतं? डेफिनेट प्रॉपर्टीज असत्या. इट डज नॉट प्रॉपर्टीज त्याला मिळाले असतात, पण ह्याला काय आहे? इट डज नॉट हॅव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. देअरफॉर इट डज नॉट पॉसेस डेफिनाइट प्रॉपर्टी. त्याला डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नाही आहे. देअरफॉर इट डज नॉट पॉसेस डेफिनाइट प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल ऑफ मिक्सचर, पेंट मिक्सचर. इट कंटेन ऑइल, पिगमेंट, ॲडिटिव्स एक्सेट्रा. It is an mixture of it is an example of mixture. Then concrete, it is a mixture of sand, cement, water, etc. Okay, this is a mixture. It is again classified into 2 groups. याचं सुद्धा 2 ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन झालेलं आहे, होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस. होमो मीन्स सेम, hetero means different. If constituent are same, it is homogeneous mixture. If constituent are different, it is heterogeneous mixture. होमो लक्षात ठेवायचं आहे, होमो means same, hetero means different. Thank you.